صحافی جو دوست ہیں ہمارے ان سے شروع کر لیتا ہوں. اگر کاظمی صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ طبیعت میں افاقہ ہے، مطمئن نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات ابھی افاقے سے دور ہیں؟ نہیں، کافی تسلی ہوئی ہے اور پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جس قسم کا نام سامنے آیا ہے کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے میں نے ایک دو پروگرامز کے اندر پہلے بھی عرض کی تھی کہ نام راجہ ریاض کا فائنل ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے. بالکل. اور اب جس قسم کا نام سامنے آیا میرے خیال میں میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی تسلی ہو گئی ہوگی کہ اب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. جہاں تک کاکڑ صاحب کا تعلق ہے، میری تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے کاکڑ صاحب سے بات ہوئی اور کافی 20-25 منٹ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کاکڑ صاحب جو ہے وزیر اعظم بن جائیں گے. میں باپ پارٹی کے حوالے سے ان سے پوچھتا رہا کہ آپ کس جماعت کے ساتھ جائیں گے، تو کافی تفصیلی بات ہوئی. ان کی جو شخصیت ہے، ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، بڑی ان کی نفیس پرسنالٹی ہے، ویل ریڈ ہیں اور بڑے جسے آپ کہتے ہیں مہذب قسم کے آدمی ہیں. تو ان کی شخصیت سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو. ہاں، اب جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اس میں کیا وہ پورا اتر سکیں گے؟ اس لیے کہ 2018 کا جو انتخاب ہے اس کے اوپر ابھی تک انگلیاں اٹھتی ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. تو میرے خیال میں ایک بڑی ذمہ داری ان کے سر پہ ہے. لیکن نہ میاں صاحب کا کینڈیڈیٹ آیا، نہ زرداری صاحب کا کینڈیڈیٹ آیا کینڈیڈیٹ آیا تو راجہ ریاض صاحب کا آیا. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا. بس کیا بات ہے جی، پھر تو چھا گئے. طارق صاحب کتنے مطمئن ہیں آپ؟ میں نے سابق وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب، آپ نے کولیشن گورنمنٹ چلائی، مشکل وقت گزارا. میاں شہباز شریف صاحب بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے. جیسے اتفاق رائے ہوتا ہے نا، کسی معاملے کے اوپر ایک نام آ جائے اور پھر اپوزیشن لیڈر اسے دیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے ڈیلیبریشن ہو. لگتا ہے ایسے تھا کہ یہ پری ارینج تھا سب کچھ، اور پتا تھا وزیر اعظم کو بھی کہ نام آئے گا، ارینجمنٹ ہے، ہم نے اس پہ ایگری کرنا ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ ان کی ملاقات کی جو تصاویر ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ اس سے میں اخذ کر پایا ہوں، وہ ایگزیوڈ کر رہی ہیں یہ کمفرٹ. اور جو جس پہ وزیر اعظم صاحب بھی، سابق وزیر اعظم بھی موجود تھے، سابق لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود تھے، کہ ایبسلیوٹلی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اور بڑا بہترین طریقے سے سارا کچھ ہو گیا. تو یہ پری ارینج تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آؤٹ آف دا بلو ایک نام آیا، راجہ ریاض صاحب آج لے آئے اور انہوں نے کہا جی یہ نام ہے، اور وزیر اعظم صاحب بھی نہال ہو گئے دیکھ کر، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی ہم ایگری کر لیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اطہر کاظمی صاحب نے ہماری آج تعریف کی، ہماری چوائس کی تعریف کی، جو کنسلٹیشن کے نتیجے میں ہم نے کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کی اور کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ ایک جوائنٹ لیٹر پریزیڈنٹ کو بھیجا، پرائم منسٹر کی ایڈوائس گئی. تو میں تو اطہر کاظمی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ چلے کم از کم ہمارے کسی فیصلے پر تو ان کو خوشی ہوئی، مسرت ہوئی. تو میرے لیے یہ بڑی خوشگوار حیرانگی والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کا نام ایک ایسا نام ہے، وہ صحافی رہے ہیں اور صحافت کے پیشے سے منسلک ہونا، وہ آزادی اظہار رائے کو بڑا خوب سمجھتے ہیں، آزادی صحافت کو بڑا خوب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ان دونوں حقوق کا جمہوریت کے استحکام میں کردار ہے اس کو بھی بہت خوب سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں پہ اتنی ساری جماعتوں نے کنسنسس کے فیصلے کیے، کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو ضرور جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ جب بھی مشکل مرحلہ آیا یا جب بھی کوئی فیصلہ سازی کا مرحلہ آیا تو انہوں نے تمام اپنے کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ کیا، مشاورت کا دائرہ کار بڑا وسیع رکھا اور تمام تر فیصلے مشاورت سے کیے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی دیکھیں نا، ایک مشاورت کا سلسلہ، کل رات ایک نشست ہوئی تمام پارٹی ہیڈز کے ساتھ، اس سے پہلے ایک نشست ہوئی پارٹی جو ہماری کولیشن پارٹیز ہیں ان کے زوما کے ساتھ. تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا. پرائم منسٹر کا یہ مینڈیٹ اپنے پاس لینا تمام جماعتوں سے کہ جی ہم جس کو نامینیٹ کریں آپ اس سے اتفاق کریں گے، یا جب نام فائنل سٹیج پہ آنا اس سٹیج پہ مشاورت کرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلہ کیا گیا. جس طرح بھی کاظمی صاحب نے کہا، اٹ لکس گڈ، بٹ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں سے، جو آپ کے سابق اتحادی اب آپ کے ساتھ ہیں، ان سے مشاورت کی. ایک ہوتی ہے مشاورت، ایک ہوتا ہے بتانا کہ بھائی یہ ہم نے کرنا ہے. ایک ہوتی ہے کہ نہیں آپ بھی بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا انوار الحق کاکڑ صاحب کا آج نام آنا، کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے کہا نا جی میں نے آج نام دیا ہے اور جس پہ اتفاق ہوا ہے، کیا میں یہ سمجھوں آپ بتا سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، کیونکہ اپنی میاں نواز شریف قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، آصف زرداری صاحب اپنی پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر بتا دیا گیا تھا وزیر اعظم نے کہ یہ نام آیا ہے اور میں اس پہ ایگری کر رہا ہوں؟
देखिए ऑब्वियसली मशावरत के बाद ही वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम से एग्री किया ना। अच्छा जी। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए मशावरत जब शुरू हुई तो मतलब जिलानी साहब का नाम, इसहाक डार साहब का नाम, संजरानी साहब का नाम, ये सारे नाम आए। और ऑब्वियसली हर नाम, ये इतना आसान मरला नहीं होता कि आप इसको कह जी बस ठीक है जी तयशुदा मामला था, बैठ के तय हो गया और वो मामला फाइनल हो गया। हर शख्स अपने साथ एक लॉबी कैरी करता है, हर शख्स अपने साथ एक प्रेशर ग्रुप कैरी करता है, हर शख्स के हमायती और मुखालिफ हर जमात के अंदर काकड़ साहब का प्रेशर ग्रुप कौन सा है? तारड़ साहब, काकड़ साहब का प्रेशर ग्रुप कौन सा है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा नाम चुना गया, एक डार्क हॉर्स जिसका कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, जिसकी काबिलियत है। और वो बहुत काबिल शख्स हैं और आप हमारे भाई हैं, लेकिन ये जुल्म ना करें। आप जब ये कहेंगे ना कि उनका बात ये शाम का वक्त है, ये रात फिर बड़ी भारी गुजरती है। अगर आपको और काज़मी साहब को पता है तो आप बता दें ऑन एयर, मुझे तो नहीं पता। नहीं, मैं जरूर जनाब आपको मुझसे ज्यादा पता है कि उनका प्रेशर ग्रुप नहीं, वो असल में वो तो आपको भी पता है, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। और राजा रियाज साहब इतनी बड़ी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे थे तो उनके पास जो नाम था वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम था, जो राजा रियाज साहब ने वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म क्योंकि वैसे ही ख्याल में देखिए नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही ना नहीं करते। काकड़ साहब क्योंकि एक इंडिपेंडेंट, देखिए काकड़ साहब का अगर आप तकारीर उठा के देखें जी, उनका सेनेट के अंदर, सेनेट के बाहर आप प्रेस टॉक्स उठा के देखें जी, उनका हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है। बलूचिस्तान की हकूक के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। उनका आप जरा थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे पता है उनका स्टांस कभी भी एक्सट्रीमली प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा। बट द फैक्ट में चले हम इस पे बहस नहीं करते कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मुनीब भाई एक छोटी सी क्वेश्चन करना था इनसे, मुनीब मुझे भी तो तारड़ साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी। अच्छा तारड़ साहब ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि मरी में जो मुलाकात हुई थी जो है काकड़ साहब की मरियम नवाज साहब 23 जून को रशीद साहब से, वो 23 जून को बड़ी खुशगवार मुलाकात रही थी और बड़े इंप्रेस हुई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा काकड़ साहब की काबिलियत से और जिस तरह की उन्होंने पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी थी। नहीं, अगर तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा से 1-to-1 मुलाकात हुई हो, ठीक है, और वो 1-to-1 मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा हो, एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी बीएपी पार्टी के, 1-to-1 मुलाकात ना मरियम बीबी की हुई है ना शहबाज शरीफ साहब की हुई। ठीक है, बट नोबडी हैज एन ऑब्जेक्शन ओवर हिम। नेचुरली वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। बट ये बात अपनी जगह मौजूद है। अगर काज़मी साहब, जो तारड़ साहब का मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है या वो उनका जो तर्ज अमल रहा है इवन सियासत के अंदर, इवन इन द सेनेट, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एस्टेब्लिशमेंट के वो हामी है। वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है। हम सब एग्री कर रहे हैं, आपने भी अभी कहा, मुझे भी पता है ज़ाती तौर पे कि वो बड़े साफ सुथरे इंसान है, वेल रेड इंसान है, आर्टिकुलेटेड है। बट किसी की इंक्लिनेशन होना और किसी का प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना ये कोई बुरी बात भी नहीं है, और हमें शायद इसको बहुत ज्यादा, वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो जिस तरह तारड़ साहब ने फरमाया कि अतर काज़मी साहब ने हमारे किसी काम की तारीफ की, देखिए मैं इनके हर अच्छे काम की तारीफ करता हूँ और तारड़ साहब अच्छे काम करते काम है आजकल। नहीं, ये काम अच्छे करते हैं, पर ऑब्वियसली जब अभी देखे ना, ये हुकूमत में थे, ये ताकत में थे, तो होता ये कि ताकतवरों पे तनकीद ज्यादा होती है। अभी भी ताकत में है और काज़मी साहब की अभी भी ताकत में है, जरा ध्यान रखिएगा। लिविंग मशीन है, रिपोर्टिंग लाइफ है इनकी। तारड़ साहब जो है ये वर्कहोलिक आदमी है, सुबह कहाँ होती है, रात कहाँ होती है, शाम कहाँ होती है, इनको खुद नहीं मालूम होता। अच्छा, मेरा तारड़ साहब से टोटल जो इस हुकूमत का गिला है ना, आखिरी दिनों का जो इनसे मेरा गिला वो यही है कि जहाँ पे इतने ज्यादा नाम गर्दिश कर रहे थे, तो ये अगर अपने छोटे भाई का नाम भी दे देते तो 4 दिन मेरा नाम भी गर्दिश करता रहता, इसलिए कि मीडिया के हवाले से भी खबर। मुझे सिर्फ टोटल ये गिला इनसे और कोई गिला नहीं। बाकी बात ये है कि जो इन्होंने कहा कि आप हमारे कैंडिडेट की तारीफ कर रहे हैं। अब इसमें जो देखने वाली चीज ये है
कि आज से 2 महीने बाद भी मैं तो काकर साहब की तारीफ कर रहा हूँ। क्या 2 महीने या 3 महीने के बाद पीपल्स पार्टी पीडीएम वाले भी उनकी उसी तरह तारीफ कर रहे होंगे या हालात बदल चुके होंगे? ये बड़ी देखने वाली चीज है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है अपना अता तारड़ साहब, क्या आपको पता है, अब जारी बात है, अब अपनी क़यादत के बहुत करीब है, हर एक को इस बात का पता है, क्या ये मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जब हमने इंटरव्यू किया समा के साथ, तो मैंने उनके सामने सवाल रखा, वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। जब उन्होंने गुज़िश्ता रोज नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ इलेक्शन वक्त पर हो जाए। देखिए, आइन में तो लिखा है 90 रोज, लेकिन जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी के सदर हैं, निहायत इज्जतदार शख्सियत है जनाब शहबाज शरीफ साहब, जब वो फरमाते हैं एक जगह कि मैं उम्मीद करता हूँ, दूसरी जगह फरमाते हैं मैं दुआ करता हूँ। दुआ तो अल्लाह के हुजूर हम सब करते हैं कि सब काम दुरुस्त हो, लेकिन विद सर्टेनिटी, विद कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे भी नहीं फरमाया कि नहीं वो तो लिखा हुआ है जी आइन में वक्त पर होंगे, उसमें क्या बात है। क्या वजह है इस अनसर्टेनिटी की जो अभी भी मौजूद है, और क्या आपको पता है कि फिर इलेक्शन कब होगा? देखिए, हमें तो इलेक्शन जल्दी सूट करता है, और एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है जितना जल्दी इंतखाबात जो है उनका इनेकाद हो जाए। मगर ऑब्वियसली मरदमशुमारी का एक प्रोसेस हुआ है, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने उसको अप्रूव किया है, उसके बाद हल्का बंदियों का एक प्रोसेस है। तो इलेक्शन कमीशन में हमें पूरा फेथ है कि वो हल्का बंदियों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि देखिए सीटों की तादाद में तो इजाफा नहीं होगा, मगर ये पैनल सूबाई सीटों की या ओवरऑल जो कौमी असेंबली की सीटें उसमें तो नहीं होगा, मगर बैनुल अजलाई जो मामलात हैं, अगर एक जिले की पॉपुलेशन बड़ी है दूसरे की कम हुई है, तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इधर जेलम और गुजरांवाला की एग्जांपल है कि जेलम की एक सीट कम हो रही है, गुजरांवाला की बढ़ रही है। ये बड़े टेक्निकल मामलात हैं और इनको जितनी जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए उतना बेहतर है, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन होंगे और होने चाहिए। अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके लिए आवाज उठाते रहें और वक्त के अंदर अंदर इलेक्शन जो है उनका इनेकाद मुमकिन